અમારું દરિયાપુર શિક્ષિત દરિયાપુરના નારા હેઠળ મેં મારા વિસ્તારની અંદર શિક્ષણનો વ્યાપ વધે તેના માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યો છું. આપ મતદારો જાણો છો કે જે રીતના 27 વર્ષના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર તમામ સરકારી શાળાઓ, તમામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની શાળાઓને બંધ કરીને સેલ્ફ ફાઇનાન્સના નામે વેપલો કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે આગેવાનો જે રાજકીય રીતે બેકાર છે એમને રોજીરોટી પૂરવા માટે એ લોકોને સેલ્ફ ફાઇનાન્સને બળ આપવામાં આવ્યું છે. સેલ્ફ ફાઇનાન્સના પરિણામે રાજ્યની અંદર વિસ્તારોની અંદર અસમાનતા ઊભી થઈ રહી છે. ગણેલા લોકો, પૈસાદાર લોકો એમના બાળકોને હજારો રૂપિયાની અને લાખો રૂપિયાની ફી આપીને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલોમાં ભણાવી રહ્યા છે, જ્યારે ગરીબના બાળકો કેમ કે જે સરકારી શાળાઓ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શાળાઓ બંધ થઈ ગઈ છે. બીજી મારી ખાસ વિનંતી સાહેબ એ હતી કે જે સરકારી શાળાઓ જે બંધ છે એક અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સારો પ્રયોગ કર્યો છે કે એની અંદર હવે અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ શરૂ કરવાનો એક ટ્રેન્ડ ચાલુ થયો છે. મારા વિસ્તારની અંદર પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને 2 કોર્પોરેશનની શાળાઓ અંગ્રેજી માધ્યમ માટે આપી છે. હજુ પણ 200 કરતા વધુ શાળાઓ બંધ છે. જે શાળાઓ સરકારના ખાનગીકરણ કરવાના પરિણામે બંધ થઈ હતી એ શાળાઓને ફરીથી ચાલુ કરવા માટે મેં મારી ગ્રાન્ટ આપીને મેં કાલુપુર પબ્લિક સ્કૂલ, દરિયાપુર પબ્લિક સ્કૂલ 2 જગ્યાઓ પર 50 લાખ કરતા વધુની ગ્રાન્ટ ફાળવીને શાળાઓને એક આધુનિક જે શાળા હોય, खानगी शाला हो એને શરમાવે એવી શાળાઓ બનાવી છે. मेरी पहले से ही कोशिश रही. मैंने शाहपुर में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल बनवाई थी, दुधेश्वर बनवाई, उसके बाद कालूपुर पब्लिक स्कूल जो बहुत ही सफल रही. आज 800 बच्चे पढ़ रहे हैं. वहाँ के प्रिंसिपल को तो अवार्ड भी मिला है. और हमारी डिमांड साथ साथ ये भी है कि वेल क्वालिफाइड टीचर को दिया जाए, क्योंकि जब तुम अच्छा शिक्षण देना चाहते हो तो जो टीचर्स जो है वो क्वालिफाइड नहीं होंगे, अगर उनको सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई है और वो लोग नई शिक्षण नीति को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि उससे बच्चों को फायदा नहीं होने वाला. तो कोशिश हमारे साथ में ये भी है. और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कालूपुर पब्लिक स्कूल में 800 बच्चे पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से अगले साल शाहपुर में भी शुरू हो इसके साथ एक स्कूल, तो उसकी भी मेरी कोशिश, अभी जद्दोजहद मेरी जारी है कि शाहपुर में भी एक स्कूल बने. जिस तरह कालूपुर पब्लिक स्कूल की सक्सेस रही है, उसी मॉडल के ऊपर दरियापुर पब्लिक स्कूल की भी जो सक्सेस रहेगी और यहाँ पर भी वेल क्वालिफाइड टीचर होंगे और प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेशन मिल रहा है मैं मानता हूँ कि उससे भी अच्छा एजुकेशन यहाँ पर मुफ्त में दिया जाएगा. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે સ્કૂલો શરૂ થાય એનો મારો પ્રયત્ન છે. અપૂર અને દુધેશ્વરમાં પણ કાલુપુર અને દરિયાપુરની જે 2 શાળાઓ શરૂ કરાવીશ એ તમને વચન આપું છું. शेख समीरा मोहम्मद यूसुफ मार्टिन, दरियापुर वार्ड काउंसिलर. आज जो बोर्ड में मीटिंग हुई आपने कुछ मुद्दे में बात की. आज जो बोर्ड में मीटिंग थी उसके ऊपर दरियापुर वार्ड के जो काम है, जो प्रजाजनों के काम है, जिस तरह से स्कूल शिक्षित दरियापुर का हमारा जो टारगेट था, उसी तरह से पीतलिया बम्बा 8 नंबर की स्कूल जो घी कांटा पे है वो, और लाल स्कूल जो शाहपुर में आई हुई है, लाल स्कूल शाला नंबर 4, उसके रिनोवेशन के लिए 2.5 करोड़ का ग्रांट मंजूर कराई और उसमें हमसे जितना बन सका ऊपर का बजट हम चारों काउंसिलरों ने दिया. वो गरीब प्रजा को, जनता को प्रॉब्लम ना हो और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके. सरकारी स्कूलों में बहुत फीस होने की वजह से जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने से मौकूफ पश्चात रहते हैं, इसके लिए हमने ये कदम उठाया. हम चारों कॉर्पोरेटर ने मिलके जितना हो सका नल, गटर, पानी, ड्रेनेज सब सुविधा प्रजाजनों को दी. और साथ साथ में स्मशान, कब्रिस्तान, अभी हमने मिलके कब्रिस्तान में 11.5 लाख का बजट दिया. 9.5 लाख का शाहपुर रोड में आया हुआ, शाहपुर दरवाजे के बाहर शाहपुर मोमिन जवाद कब्रिस्तान में 9.5 लाख का बजट दिया. उसमें आरसीसी रोड, ड्रेनेज की, पानी की नवी लाइनें डलवाई, टॉयलेट की सुविधाएं दी. और साथ साथ में कलंदरी मस्जिद के बाहर दुधेश्वर वार्ड में कुम्हार कब्रिस्तान था, वहां पर भी हमने 2.5 लाख का गेट बनाने के लिए बजट दिया. इसी तरह हमने प्रजा को जितना हो सके हमारी तरफ से बजट देके और कैपिटल बजट में जितनी सुविधा मिल सके प्रजाजनों को सुविधाएं दी है. जी मैडम, आज तीनों काउंसिलर साथ में है. विधायक जो है वो आपके दल से नहीं है. इन कामों को करने के लिए और बजट को मांगने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना? जिस तरह से आप बता रहे कि विधायक हमारे दल के नहीं है, इसी तरह से जो आप समझ रहे हो कि बहुत ही बजट, कैपिटल बजटों में काम करवाने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ी. गयासुद्दीन सर का भी सपना था कि यहाँ पर लाल स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू हो, डबगरवार में भी हो गई है, इसी तरह पितलिया बम्बा में भी हो, कालूपुर राव की स्कूल कालूपुर जो बाकर अली की पोल में जो गयासुद्दीन सर का सपना था वो उन्होंने पूरा किया. इसी बात पर
हमारे शाहपुर वार्ड के भी कितने स्थानिक लोग ऐसे थे कि तुमने वहां करवाई तो यहाँ पर भी चालू करो। इसी तरह गयासुद्दीन सर के सपने को हमने हमारे चारों कॉर्पोरेटर के जरिए अल्लाह ने कामयाब किया। आज बोर्ड के अंदर जैसे कि नीरव भाई ने बताया, ये दर मर्तबा बोर्ड के अंदर हम लोग मुद्दा दरियापुर वार्ड का उठाते हैं। जैसे कि पहले हम झूठा के आए थे, उस टाइम पे भी हमारे धारासभ्य ग्यासु भाई की भी बात की थी। जो दरियापुर वार्ड के अंदर रोड रास्ते थे बिस्मार हालत में थे, जैसे रोड पे क्या था, थर के थर दम जमे जाते थे। वो रोडों को ग्यासु भाई ने उस टाइम पे बात की, जैसे कि रोड में मिलिंग करके हम ये रोड पूरा बनाने का कामगिरी करनी है। पहले दरियापुर में पूरे रोड छील के जो बताते कि उसको मिलिंग पद्धति थी, काम करके पूरे विस्तार के अंदर में रोड बनाने का काम चालू किया। रही बात अर्बन हेल्थ सेंटर की, अर्बन हेल्थ सेंटर कई दिनों से बंद पड़ा था। उस टाइम पे हमने रजूआत की अर्बन हेल्थ सेंटर के बाद विजिट करने के बाद पता चला कि तो हॉस्पिटल बहुत बड़ी है कि इनको पता ही नहीं था अधिकारियों को। अर्बन हेल्थ सेंटर का अधिकारी आचार्य साहब भी आए इधर और डॉक्टर सरफराज ने उन्होंने बताया कि यहाँ पे हम विजिट करने गए, उस टाइम के अंदर वहां से पोपले गिरते थे। तो क्या यहाँ तो आज कोई पेशेंट को तकलीफ है, कल कोई डॉक्टर को भी कोई तकलीफ हो जाएगी। इतना ही हॉस्पिटल तरह से जिसको रिनोवेशन का काम करा जाए, हेरिटेज के अंदर आता था, हेरिटेज में हमने इसकी पूरी मंजूरी लेके पूरा रिनोवेशन का काम चालू करने का, और काम चालू हुआ। 1 महीने से काम बंद था। आज फिर हमने सबने काउंसिलर ने मिलके वो अपने रूट के अंदर बुलाया अधिकारियों को और ये काम चालू करने की बात की है। और रही बात दूसरा ये कि जहां भी हमारा बजट की बात आती थी, बजट हम चारों काउंसिलर ने पूरी जहां भी जरूरत पड़ी, रोड रास्ते तो ठीक है, हमने कब्रिस्तान हो, शमशान हो, ऐसी जगह पे भी हमने बजट वापरे। आजू बाजू पूरे जमने के दरियापुर से बाहर भी कोई कब्रिस्तान हो, वहां भी बजट की जरूरत पड़ी। मोमिन जमात का कब्रिस्तान हो जैसे गोमतीपुर, वहां भी हमने बजट पूरा वापराएगा। और बजट की कामगिरी में हमने कोई जगह कचाश नहीं रखी। और दरियापुर वार्ड के अंदर आज भी हमने जैसे कि कालूपुर पब्लिक स्कूल, ग्यासु भाई उस टाइम पे धारासभ्य थे, वो कालूपुर खाड़िया में आती है, स्कूल के ऊपर रिनोवेशन करने को ना बोलते, बहुत जबरदस्त उसको लड़त दी हमारे ग्यासु भाई ने और हमने पूरी टीम कांग्रेस ने दरियापुर की। वो स्कूल ऊपर का रमिया भट्ट डेप्यूटी कमिश्नर को विजिट की, विजिट के बाद ऊपर जो बंद पड़ा था उसको पूरा रिपेयरिंग काम हुआ। अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह 80% पर काम हो गया है, 20% काम बाकी है, रिनोवेशन थोड़ा वो हो जाएगा। और 730 बच्चे आज की तारीख में वहाँ स्कूल में पढ़ रहे। और एक बंद पड़ी हुई थी, वर्षों से स्कूल बंद पड़ी थी, हमने काम ये किया कि जो स्कूल बंद पड़ी है, एक बच्चे का 1000 रुपये कम से कम खर्च होगा। तो आज ये पूरे माइनॉरिटी समाज, पूरे विस्तार के लोगों का इतने फी गया, कैपेबल बच्चे माँ बाप नहीं है, फी भर नहीं सकते, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है बच्चों को, तो क्या करें। तो हमने ग्यासु भाई ने, पूरी हमारी टीम ने ये सोच करी कि भाई कुछ भी बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, फी भर नहीं सकते, इसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है जैसे बंद पड़ी थी वर्षों से दरियापुर और दफ्तर 16 के पास उर्दू स्कूल, उसकी बात करके पूरे स्कूल में लड़के वो स्कूल चालू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 415 बच्चे वहां पढ़ रहे। जैसे रही बात आगे लाल स्कूल है, समीरा वो बताएंगे, लाल स्कूल भी इस तरीके था। नीरव भाई ने बताया पितलिया बम्बे के पास स्कूल बंद पड़ी थी, वो स्कूल भी चालू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम पूरे सब मिलके अच्छी रीत से विस्तार के अंदर कार्यरत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी जो भी जरूरत पड़ेगी पूरी टीम हम साथ में मिलकर इंशाल्लाह कामगिरी करेंगे। આજે ખાસ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બોર્ડની મીટિંગમાં અગત્યની ચર્ચા રૂપે અમારા દરિયાપુર વોર્ડ એની અંદર સમસ્ત અમારા કોંગ્રેસ પક્ષના સૌ આગેવાનો, સૌ યુવાન સાથીઓ જેમની આટલા 5-5 વર્ષોની મહેનત, એની આગળના 10-15 વર્ષની મહેનત અમારા માનનીય પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખજીની મહેનત, એ સિવાય જે સમગ્ર ટીમની મહેનત છે અને અનુસરીને અમે લોકોએ આખો જે રોડ મેપ જે તૈયાર કર્યો હતો કે હવેના 2026ના કામો શું હોવા જોઈએ એના બાબતને લઈને સમગ્ર ચર્ચા કરવામાં આવી। મહત્વની વાત એ હતી કે અમારા દરિયાપુર વોર્ડની અંદર ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળે છે અને હેરિટેજનો આખો રૂટ બનાવવામાં આવેલો છે। જગન્નાથજીનો જો ત્યાં એક રથયાત્રા નીકળે છે, એક પ્રકારનો એમનો વાસ હોય, એમની પોતાની પ્રતીક સમાન હોય। એ રથયાત્રાનો રૂટ જે જોર્ડન રોડથી દિલ્હી ચકલા, હલીમની ખડકી, શાહપુર ચકલા, વિશેષ શાહપુર રંગીલા ચોકીથી આગળ જઈને જે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું મંદિર છે
ત્યાંથી જઈને રેટિયાવાડી સુધીનો રૂટ એવો છે કે જ્યાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતે સંપ્રદાયની જે રચના કરી હતી અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જે જેમને પ્રમુખ સ્વામીને ચાદર ઓઢાડવામાં આવી હતી એ દિશાની ચાદર પર ત્યાં ઓઢાડવામાં આવી હતી, દીક્ષાની ચાદર પર. એટલે મહત્વની વાત છે આટલું ધાર્મિક સ્થળ હતું એ સમગ્ર રૂટને ત્યાં સમગ્ર હેરિટેજ થીમ ઉપર એને સજાવવામાં આવે, લાઇટિંગ કરવામાં આવે અને એ સમગ્ર રૂટની અંદર વ્હાઇટ ટોપિંગ રોડ બનાવીને એક આકર્ષક જગ્યા બનાવવામાં આવે. માત્ર વાતોને આધારિત નહીં પરંતુ ખરેખર સ્વાભાવિક અને વાસ્તવિકતાના રૂપમાં એએમસી હેરિટેજને બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે તેની ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ અમારા વિસ્તારની જે અમે શિક્ષિત દરિયાપુરનો જે અભિગમ લઈને નીકળ્યા છે 5 વર્ષના કાર્યકાળની અંદર પૂરેપૂરો શિક્ષિત દરિયાપુરનો જે અભિગમ હોય અમે ચારે કોર્પોરેટરો ભેગા થઈને બહુ સક્ષમતાથી અને બહુ તાકાતથી નિભાવ્યો છે અને એના પરિણામ રૂપે અમારા વિસ્તારના આશરે 750 થી વધારે વિદ્યાર્થીઓનું, ચાહે કોઈ પણ ધર્મના હોય, કોઈ પણ જાતિના હોય, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, દલિત સમાજ હોય, મારવાડી સમાજ હોય, પટેલ સમાજ હોય, વાણિક સમાજ હોય અને કોઈ ઠાકોર સમાજ હોય, કોઈ પણ સમાજના લોકો હોય, પણ દરેકને અનુભવી, દરેક લોકોને એમના પરિવારને જે આનો લાભ મળે, શિક્ષાનો જે એડમિશનનો લાભ મળે, કોલેજના દરેક સ્તર ઉપર એમને પ્રવેશ મળે, બને ત્યાં સુધી જે વિદ્યાર્થીઓ લાયક છે તેમને ચેરિટીના ભાગરૂપે તેમને શિક્ષણની ફીમાં પણ એમને પોતાને સ્કોલરશીપ મળે. આ દરેક અભિગમ શિક્ષા ઉપર અભિગમ જે રાખ્યો તો એના ભાગરૂપે આજ ખાસ બોર્ડમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. કાલુપુર અમારી ઇંગ્લિશ પબ્લિક સ્માર્ટ સ્કૂલ જે બાકરેની પોળમાં આવી છે તેનું સમગ્ર રિનોવેશન કરવામાં આવે, તેમજ રિનોવેશનની સાથે સાથે તેને સિસ્ટમેટિક ડ્રેનેજ લાઈન કરીને પાણીનો બોર એક નવો બનાવવામાં આવે એવી પણ માંગણી કરી છે. અમારા જ વિસ્તારની બીજી સ્કૂલ દરિયાપુર રાવની સ્કૂલ છે જે ડબગરવાડ પાસે આવેલી છે, તેનું રિનોવેશનનું ગુજરાતી શાળાનું કમ્પ્લીટ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવે અને બાળકો માટે સારી રીતે તેને સ્માર્ટ સ્કૂલ બનાવવામાં આવે. અમારા વિસ્તારની ગીગાડા પિત્તળિયા બંબામાં આવેલી સ્કૂલ છે એ અત્યાર સુધી ગુજરાતી શાળા હતી, પરંતુ અમારી કઠોર રજૂઆત અને આક્રમક રજૂઆતના પગલે કોર્પોરેશનને એને પણ મંજૂરી આપી અને ઇંગ્લિશ મીડિયમની શાળા બનાવવા માટે પણ તે લોકો અમને બાંયધરી આપી છે. તેનું પણ રિનોવેશનનું કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવે. તેમજ દરિયાપુર વોર્ડમાં શાહપુર લાલ સ્કૂલ આવેલી છે. લાલ સ્કૂલની અંદર અમે હમણાં પણ પાછી વિઝિટ મારી, કોર્પોરેટરો જાતે ગયા અને તેમાં જે કામ બાકી હતું તેની પણ સૂચનામાં આપવામાં આવી. આવનાર સમયની અંદર એ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ પણ બહુ તાત્કાલિક રિનોવેશન કરીને તેને લોકાર્પણ કરવામાં આવે. આ 4 મહત્વની સ્કૂલોને અમે તાબડતોબ કોઈ પણ સંજોગોમાં 15 દિવસથી 1 મહિના કે વધુમાં વધુ 1.5 મહિનાની અંદર કમ્પ્લીટલી તૈયાર કરીને લોકાર્પણ કરવામાં આવે તેની ઉગ્ર રજૂઆત માનનીય મેયરશ્રી તેમજ મ્યુનિસિપલ પ્રિન્સિપલ કમિશનરશ્રીએ કરવામાં આવી. બીજી એક આપણે વાત છે કે અમારા કાલુપુર વિસ્તારમાં પ્રેમ દરવાજા પાસે ઢોર પૂરવાનો ડબ્બો આવેલો છે. એ ડબ્બો છે તે ઘણા વર્ષોથી બંધ છે અને તે બિસ્માર હાલતમાં પડ્યો છે. ત્યાં આગળ અમે લોકોએ એની જગ્યાએ આ પ્રજાની સુખાકારી માટે આ પ્રજા વાંચનાલયનું ત્યાં આગળ વાંચનાલય બનાવવાની તેમજ ત્યાં અદ્યતન જીમ બનાવવા માટેની માંગણી કરી. કેમ કે આજના જમાનાની અંદર જેટલી સાક્ષરતાની જરૂર છે એની સાથે સાથે ફિટનેસ પણ એટલી જ જરૂરી છે. એટલે જ આ બંને વાતને લઈને અને નોલેજ પણ એટલું જરૂરી છે, એટલે આ બંને વાતને લઈને ખાસ પ્રાધાન્યતા આપવામાં આવી. ખાસ બોર્ડના પ્રશ્નોને લઈને અમે જે રજૂઆત કરી એની અંદર બીજી પણ અમે લોકોએ કહ્યું કે અમારા વિસ્તારના જે દરિયાપુરની અંદર દરિયાપુર, શાહપુર ઝોન, ખાડિયા ઝોન, કાલુપુર ઝોન, આ દરેક એક ઝોન જે જૂના વિસ્તાર ગણાતો એના દરેક હેરિટેજ વારસો જાળવવામાં આવે અને જે જગ્યાએ તેમણે પોતે પણ જે અભિગમ રાખ્યો છે અને નિષ્ફળતા જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની હતી એની સામે જે સાચી વાતોને મૂકીને સાચા પ્રજાના હિતમાં પ્રજાના જે સ્વાસ્થ્યને લગતી કામ હોય એના માટે અર્બન હેલ્થ સેન્ટરની પણ વાત કરવામાં આવી કે અમારા વિસ્તારમાં અર્બન હેલ્થ સેન્ટર છે, આશરે 1.5 થી 2 વર્ષથી આ કામ ચાલુ છે અને પેન્ડિંગ રાખવામાં આવ્યું છે. આવી જગ્યાએ એ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરને તાત્કાલિક પ્રજાના સ્વાસ્થ્યના હિતમાં ચાલુ કરવામાં આવે. તેમજ તેની સાથે સાથે અદ્યતન મશીનો જેવા કે સોનોગ્રાફી મશીન મૂકવામાં આવે, અદ્યતન લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરવામાં આવે અને એ સિવાય પ્રસૂતિ ગૃહ પણ બનાવે જેથી મહિલાઓને પણ પ્રસૂતિ માટે આજે જે હજારો રૂપિયા ખર્ચીને લાખો રૂપિયા ખર્ચીને પ્રાઇવેટ જગ્યાએ જવું પડે એના બદલે વિસ્તારની બહેનો અહીંયા પ્રસૂતિ ગૃહનો લાભ લે અને સારી રીતે તેમના પરિવાર સાથે ત્યાં જઈ શકે અને તેમને પોતાને ક્ષોભ પણ ના અનુભવવું પડે. આ પ્રકારની સ્વાસ્થ્યની વાત, શિક્ષાની વાત, હેરિટેજની વાત અને નવીનીકરણની વાત, દરેક પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓને પણ જે અગવડતા પડતી હોય, તેમના માતા પિતાને પડતી હોય એ બધી બાબતની અગવડતાને દૂર કરવાની સમગ્ર મુદ્દાની જે વાત હતી અમારા બધા કાઉન્સિલરની જે સંયુક્ત રજૂઆત અમે લોકોએ કરી
કે એ વિસ્તારમાં જે અચ્છા બીજી આપણે કહું કે અમુક વિસ્તાર એવો હોય કે અમારો ગીગાટા વિસ્તાર છે તો ત્યાં આગળ અમારા વોટર્સ હોય તો અમારા વોટર્સ ની અંદર ત્યાં જે કામ પૂરું કરવામાં ના આવે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય દ્વારા કોઈ વસ્તુની દબાણ કરવામાં આવે અને જોર વસ્તી કરો તો ત્યાં એમના વિસ્તાર ગીગાટામાં એમનો વિસ્તાર ત્યાં હોય ત્યાં વધારે જાય જોર આપીને પહેલા કરવામાં. આ વાતની પણ અમે રજૂઆત કરી કે આમાં કોઈ દેખરેખ ના હોય, આમાં કોઈ પણ દ્વેષ ભાવ ના હોય. જનતાનું કામ કરવા માટે જનતાએ પ્રતિનિધિ ચૂંટીને આપ્યા છે અને વિસ્તારના પ્રતિનિધિ તરીકે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કોર્પોરેટરો એ બહુ અગત્યનો રોલ કરે છે. સૌથી પ્રાયોરિટી પહેલી કોર્પોરેશનની હોવી જોઈએ અને એમાં કોર્પોરેશનને પ્રાયોરિટી કોર્પોરેટરોને આપવી જરૂરી છે. આ વાતના આધારે હવે ટોટલ મુદ્દા ઉપર ડ્રેનેજ પાણીનો લાઈન ગોવાડા બીજા ગુંદી ચોક ભોયવાડો એ વિસ્તારોમાં પણ જ્યાં જ્યાં કામ બાકી છે એ કામો સત્વરે ચાલુ કરવામાં આવે. આવનાર સમયની અંદર જેટલા વિસ્તારમાં ડ્રેનેજના કામો અમે સૂચવીને આપ્યા તેની આખી એક સૂચિ આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીને આપી છે, જેની ઇન્વર્ડ કોપી પણ અમે આપને આપીશું. બધા જ કામોને 2026માં સંપૂર્ણ વિસ્તારને એકદમ સુરક્ષિત સાથે સ્વાસ્થ્યથી ભરપૂર અને શિક્ષિત અને હેરિટેજને જાળવો આ બધા મુદ્દાઓને સંકલન કરીને આ વાત કરવામાં આવી.